بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور آیت الکرسی کی فضیلت کو جانیں گے۔ اس کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی ہیں اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ اس کا ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا اتنا ہی طاقتور ہے کہ جب تک دنیا میں کوئی بھی ایک شخص دل سے کہتا رہے گا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا رہے گا تب تک قیامت نہیں آ سکتی۔ لا الہ الا اللہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ہم ایک چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر رکھ لیں لا الہ الا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے ترازو مانگے کہ یا اللہ ہمیں لا الہ الا اللہ کو تولنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ترازو دے دیجئے اور اس کا ایک پلہ اتنا بڑا ہو کہ اس میں ساتوں زمین، سمندر، دریا، جنگل، پہاڑ، پتھر، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، چاند اور تمام جانور، پھر اس کے بعد سورج، چاند، تاروں کو بھی اس کے اندر رکھ دیا جائے، پھر ساتوں آسمان کو بھی اس کے اندر ڈال دیا جائے، فرشتوں کو، جنت کو، جہنم کو اور یہاں تک کہ آسمان سے لے کر زمین تک کی ہر چیز کو اس میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں لا الہ الا اللہ کا لکھا ہوا کاغذ رکھ دیا جائے، تو میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اڑا دے گا۔ سبحان اللہ! لا الہ الا اللہ سب کو یعنی پوری کائنات کو ہوا میں اڑا دے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ اللہ نے ہمیں پاسپورٹ تو دے ہی دیا ہے، مگر میرے پیارے دوستوں ہمیں ویزا بھی بنوا لینا چاہیے، کیونکہ بغیر ویزا کے ہم آخرت کا سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں لا الہ الا اللہ یعنی پاسپورٹ تو مل گیا ہے، لیکن ہم پلصراط پر بغیر ویزا کے روک لیے جائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، تبھی ہمیں وہ ویزا حاصل ہو پائے گا۔ پیارے دوستوں، اللہ کے نبی کو اتنا بے قیمت نہ بناؤ اور ان کی زندگی کو اتنا سستا نہ بناؤ۔ میرے رب کی قسم، اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت سارے زمینوں آسمانوں سے بھی قیمتی ہے۔ تو لا الہ الا اللہ اگر پاسپورٹ ہے تو محمد الرسول اللہ اس کا ویزا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، ان سب باتوں میں عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آیت الکرسی کی کتنی فضیلت ہے اور اس کو پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں بھی آیت الکرسی کی فضیلت بے پناہ بتائی گئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا جن کا نام حضرت ابو مسند رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو مسند رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو مسند، بتاؤ قرآن مجید میں سب سے برکت والی آیت اور سب سے فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابو مسند رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں سب سے برکت والی آیت اور سب سے فضیلت والی آیت وہ ہے جن کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اپنا ہاتھ حضرت ابو مسند رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے مبارک پر رکھ دیے اور فرمایا اے ابو مسند، تمہیں علم مبارک ہو، تم نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ قرآن شریف میں بھی سب سے برکت والی آیت، سب سے فضیلت والی آیت اور سب سے بلندی والی آیت آیت الکرسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
जो शख्स हर फ़र्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतल कुर्सी पढ़ता रहेगा तो जब उस शख्स का इंतकाल होगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स रात को सोते वक्त एक बार आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है तो वो शख्स तमाम मुश्किलों और मुसीबतों से महफूज हो जाता है, तमाम परेशानियों से महफूज हो जाता है। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स रोज़ाना आयतल कुर्सी पढ़ता रहेगा वो शैतान के मक्र व फ़रेब से महफूज रहेगा, हर तरीक़े की मुसीबत से महफूज रहेगा, हर तरीक़े की बला से महफूज रहेगा। जो शख्स 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है, यानी कि जो शख्स रात को सोते वक्त 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ता है तो वो शख्स चोरी से भी महफूज हो जाता है, यानी उसके माल और दौलत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अपने दुश्मनों से भी महफूज हो जाता है और जादू जिन्नात के असर से भी महफूज हो जाता है। और जो शख्स बहुत ज़्यादा बीमार हो और कोई दवा असर ना करती हो तो वो शख्स हर दिन 40 बार आयतल कुर्सी पढ़कर पानी पर दम करके पिया करे। पढ़ने का तरीक़ा ये है कि वज़ू बनाकर एक जगह बैठकर शुरू में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, उसके बाद 40 बार आयतल कुर्सी पढ़ें और हर बार आयतल कुर्सी के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ें और 40 बार आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद आखिर में फिर 3 बार फिर से दुरूद शरीफ पढ़े और पानी पर दम करे और उस पानी को पी ले। ये अमल रोज़ाना तब तक करे जब तक उसको मुकम्मल उस बीमारी से शिफा ना हो जाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसकी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। हदीस शरीफ में है कि एक बार नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, ए अली, क्या मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ बताऊं कि जब तुम्हारा इंतकाल हो तो सीधे जन्नत में चले जाओ। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताइए वो कौन सा अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ता रहेगा तो जब उसका इंतकाल होगा तो अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाएंगे। आप सब भी हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ा करें। तरीक़ा ये है कि जैसे आप सलाम फेरें तो 3 बार सबसे पहले अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़ा करें और उसके बाद 1 मरतबा या 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ा करें। प्यारे दोस्तों, आयतल कुर्सी पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी है कि अगर कोई शख्स घर से किसी काम से निकले या कहीं अपने रिश्तेदार के घर पर जाता है या कहीं बाज़ार जाता है या कहीं किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलता है तो एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ लिया करे। ऐसा करने से फ़रिश्ते उस शख्स की हिफाजत करेंगे। आयतल कुर्सी पढ़ने से एक फ़ायदा ये भी है कि जो शख्स रात को सोने से पहले 1 मरतबा या 3 मरतबा या इससे ज़्यादा आयतल कुर्सी पढ़कर सोता है तो उसके दाएं बाएं और आगे पीछे जो घर होते हैं अल्लाह उसकी फजीलत से उन घरों को भी महफूज कर देता है। उन घरों में भी चोरी नहीं होगी और जादू या जिन्नात का असर भी नहीं होगा और सभी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आयतल कुर्सी पढ़ने की कितनी सारी फजीलतें हैं। तो आप सब भी आयतल कुर्सी पढ़ा करें और जब भी आप अपने घर से कहीं बाहर निकलें तो 1 मरतबा आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़ लिया करें। आप सब कलमा तैयबा को और आयतल कुर्सी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें ताकि हम आसानी से पुल सिरात पार कर सकें और अल्लाह ताला हमें सीधे जन्नत में दाखिल करें। इस वीडियो को सदक़ा जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो कैसी लगी इसका इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें और अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें
تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے۔